परिपूर्णद्वारेण यजमान्याः गृहाणेन नरस्यां महागणाधिपतये नमः परिपूर्णसमर्पणार्थं आजन्मं संकल्पितप्रार्थनां करिष्ये Jangan
हरिद्राग्धान् धारयामि नन्दस्तोपरि हरिद्राग्धं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि गर्भे श्वासीनः गर्भान् धारयामि सर्वाभिषक्तवर्णः सर्वोपकल्यवान् सर्वभूतबृहस्पतिः सर्वाविष्णुरूपाः नमो ब्रह्मणे नमस्ते भागवो उभयं प्रत्यक्षं भवामांसं सत्यमांसं तन्मामादीते तत्कर्तारमादीते आभीतभक्तारोः आविश्वकारोः आभीताकारोः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नो षण्णो विक्रमशमरुणः षण्णो भवत्पर्यमां षण्णो बृहस्पतिः षण्णो विष्णुरूपः नमो ब्रह्मणे नमस्ते भागवो उभयं प्रत्यक्षं भवामांसं सत्यमांसं तन्मामादीते तत्कर्तारमादीते आभीतभक्तारोः आविश्वकारोः आभीताकारोः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तत्संयो रामणीमहि नाम विज्ञाय नाम विज्ञावलय देवेः स्वस्वस्य स्वाहा स्वस्यर्वाणवेद्यः ॐ विज्ञानवेद्यं तन्नो अस्तु विपदेः संयुतश्वरे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ महावरकदेवताय नमः वरकदेवतामूर्तये नमः वरुणाय नमः महामतये नमः स्वरूपिणे नमः अकरवाहनाय नमः पक्षिमाधिपतये नमः तीर्थराजाय नमः जलाधिपाय नमः मकरकुमाराय नमः सर्वतीर्थाधिपति वरमूर्तये नमः वरमूर्तये नमः रामलक्ष्मणपुष्पाणि समर्पयामि वरकदेवतामूर्तये नमः धूपमाग्रापयामि वाद्यं वरकदेवतामूर्तये नमः धूपमाग्रापयामि स्वामी देवता भूतले नमः प्रार्थना पुष्पाणि दधुज्ञाने समर्पयामि महाप्रधान देवताभ्याय नमः
कर्षं गन्धपुष्पाभिषेके शुक्ल्यां सर्वश्लोके विष्णुः अन्ते रुद्रशमाश्रिताः मुदेशो मध्ये मातुले मातुमेधाशिताः उत्तोदधा रातले सप्तद्वीलाभुङ्गराः अद्वैतो विरुद्धेतो सामवेदो अदर्णः अङ्गेशदासरे कलधातुसमासुराः वैङ्गेयमेधैव योगाभरे सरस्वती नवदेशं धामेति देशं सिन्धुं भद्राक्ष षडेज्ञानभूतमी आहिरते महर्षन्ते पञ्चगङ्गावगीतः कामाक्षि देवता मूर्तये नमः नरसेने आवाहिते स्थापिते अवगुम्भिते सञ्जानिते दिग्बन्धिते पावत्रिये धेनु मकरे कुम्भ इत्यादि योनि मुद्राणे समर्पयामि कामाक्षि योगी देवताभ्याय नमः कामाक्षि योगी देवता मूर्तये नमः कामाक्षि योगी देवता मूर्धये नमः प्रार्थना पुष्पाक्षित पूज्याय समर्पयामि पुष्पै संपूज्य ओम हाँ बालकंठे नमः ओम हाँ त्रिपुराय नमः ओम हाँ बालाय नमः ओम हाँ मायाय नमः ओम हाँ त्रिपुरसुंदरे नमः ओम हाँ सुंदरे नमः ओम हाँ सौभाग्यवती नमः ओम हाँ दीर्घायिने नमः ओम हाँ सर्वमंगलाय नमः ओम हाँ महिताय नमः ओम हाँ संगतनाय नमः ओम हाँ भयाय नमः ओम हाँ मंचालक्षे नमः ओम हाँ त्रैलोक्य मोहाधीशाय नमः ओम हाँ सर्ववास पुरवल्लभाय नमः ओम हाँ सर्वक्षणधीशाय नमः ओम हाँ सर्वसौभाग्यवल्लभाय नमः ओम हाँ सर्वसाधिकाय नमः ओम हाँ सर्वरक्षाधिकाराय नमः ओम हाँ सर्वरोग परानाशाय नमः ओम हाँ सर्वहिंसिपदायाय नमः ओम हाँ सर्वार्थसमयाधीशाय नमः ओम हाँ योगिनी चक्रधारिणे नमः ओम हाँ भक्तानुग्रहाय नमः ओम हाँ भक्तांगाय नमः ओम हाँ संघार वैरंगाय नमः ओम हाँ पुष्पावन क्षेत्रगोविंद आनंदराय नमः ओम हाँ उज्ज्वलाय नमः ओम हाँ पुत्रानंद पहले नमः ओम हाँ विद्याय नमः ओम हाँ परमेश्वरी नमः ओम हाँ अंग कुसुमोद्भवाय नमः ओम हाँ चक्रवेदी नमः ओम हाँ परमेश्वरी नमः ओम हाँ मुक्ताय नमः ओम हाँ मुक्तधाराय नमः ओम हाँ विद्याय नमः ओम हाँ विद्याय नमः ओम हाँ मदतराय नमः ओम हाँ मोहिनी नमः ओम हाँ द्रोहिणी नमः ओम हाँ भावाय नमः ओम हाँ भागवती नमः ओम हाँ भगवती नमः ओम हाँ भक्तागिरदायिनी नमः ओम हाँ भक्तवस्त्राय नमः ओम हाँ भक्तभूषाय नमः ओम हाँ भक्तगन्धावल्लभाय नमः ओम हाँ भोगवती धर्मकेतनाय नमः ओम हाँ मन्दिरज्ञाय नमः ओम हाँ मन्त्ररूपिणी नमः ओम हाँ भक्तमये नमः ओम हाँ विद्यानन्दवासिन्याय नमः ओम हाँ श्रीमती नमः ओम हाँ सिंहये नमः ओम हाँ देवी नमः ओम हाँ गौरिणी नमः ओम हाँ हरेतिलाय नमः ओम हाँ कैवल्यवकरवासिनी नमः ओम हाँ भक्तेश्वराय नमः ओम हाँ भगवानुदाय नमः ओम हाँ विष्णुभक्ते नमः ओम हाँ देवकी नमः ओम हाँ सर्वसंपदाप्रदायिनी नमः ओम हाँ दिनी भूत दीर्घेन्द्राय नमः ओम हाँ सुतावादिन्योदाय नमः ओम हाँ मणिपूर्ण समासन्याय नमः ओम हाँ वसुपद्मनिवासिन्याय नमः ओम हाँ मनाः लावण्यवासिन्याय नमः ओम हाँ विशुद्धिसुप्रहृदयाय नमः ओम हाँ आज्ञापद्मनिवासिन्याय नमः ओम अष्टविलस्करारूपे नमः ओम हाँ सूपवत्वरायिन्याय नमः ओम हाँ मन्नाय नमः ओम योगेश्वर मनोज्ञे नमः ओम हाँ परब्रह्मस्वरूपिणे नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चन्द्रचूडाय नमः ओम पुराणरूपिणे नमः ओम ओंकाराय नमः ओम निवलाय नमः ओम विद्याय नमः ओम पंचावरण-रूपिणे नमः ओम भूतेश्वरी नमः ओम भूतमये नमः ओम गंगा पंचांग-पीठरूपिणे नमः ओम षडाक्षर-महारूपिणे नमः ओम कामाक्षी नमः ओम दशामातृके नमः ओम आधारशक्ते नमः ओम अराण्ये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम त्रिपुरवरण्ये नमः ओम अजारूपिणे नमः ओम महाभूजा समादोहाय नमः ओम रहो
संगी नमः राजायेश्वरी नमः मां कामाक्षी देवता भूतये नमः आत्म पुष्पाक्षर भूजाय समर्पयामि पुष्पये प्राप्त्या ओम अपर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रयणी कात्यायनी वैष्णवी सावित्री नवयंपना सुभगनी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा दुर्गेव देवता भगवती श्री कामाक्षी अम्ब परमेश्वरी राजराजेश्वरी प्रातः पुष्पांजलि पूज्याय समर्पयामि सकल परिवार देवता अभिवृद्धि आदित्यादि नवग्रह देवताभ्याय नमः आदित्यादि नवग्रह देवता भूतये नमो नमः ओम भास्कराय विद्महे महद्विद्याय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् हरिदेवता देवता देवता सहिताय सूर्यग्रह देवता आवाहित स्थापित भूतो भव विशाखराय विद्महे कलानादाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात् हरिदेवता देवता देवता सहिताय चन्द्रग्रह देवता आवाहित स्थापित भूतो भव ओम अंगारकाय विद्महे भूमिपालाय धीमहि तन्नो कुजः प्रचोदयात् हरिदेवता देवता देवता सहिताय अंगारक देवता आवाहित स्थापित भूतो भव उदग्रहाय विद्महे इंदुपुत्राय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात् हरिदेवता देवता देवता सहिताय उदग्रह देवता आवाहित स्थापित भूतो भव ओम स्वाचार्याय विद्महे स्वश्रेष्ठाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् हरिदेवता देवता देवता सहिताय गुरुग्रह देवता आवाहित स्थापित भूतो भव वीडियो जरा नहीं बनेगा तन्नो शुक्र प्रचोदयात् हरिदेवता देवता देवता सहिताय शुक्र देवता आवाहित स्थापित भूतो भव ओम कारकजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो नमः प्रचोदयात् हरिदेवता देवता देवता सहिताय आदित्याय नवग्रह देवता इति मध्ये अनीश्वर देवता आवाहित स्थापित भूतो भव ओम सुभगदन्ताय विद्महे उग्ररूपाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात् हरिदेवता देवता देवता सहिताय राहुग्रह देवता आवाहित स्थापित भूतो भव ओम सुभगदन्ताय विद्महे चित्रवर्णाय विद्महे सर्वरूपाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात् हरिदेवता देवता देवता सहिताय केतुग्रह देवता आवाहित स्थापित भूतो भव देवता मध्ये देवता भूतये नमो नमः प्रातः पुष्पाक्षर पूज्याय समर्पयामि आदित्याय देवताय मध्यराय उदाय पुरुषोत्तमस्य आहारे Yeah.
पवित्रं दत्वाद्या समर्पयेम सौपसत्यां विक्रमेव विक्रयेण नमस्तु राजपुत्रं सम्भूत्या ओम अनेके स्वाहा ओम जमाय स्वाहा ओम नैरुते स्वाहा ओम हरुणाय स्वाहा ओम वायुवे स्वाहा ओम वेदाय स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा इंद्रस्वरै अष्टदिक्पालक देवता भूतले नमो नमः स्वाहा आर्यमात्रं धियायाते ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा महागणपतये स्वाहा ब्रह्मण्याय स्वाहा कामाक्षी देवताय नमः स्वाहा जयदेवता भूतले नमो नमः स्वाहा Namaste.
अन्नः शम्भुः प्रचोदयात् स्वाहा आर्तजेयाय विद्महे सत्यहस्ताय धीमहि अन्नः शम्भुः प्रचोदयात् स्वाहा आर्तजेयाय विद्महे सत्यहस्ताय धीमहि अन्नो शम्भुः प्रचोदयात् स्वाहा आर्तजेयाय विद्महे सत्यहस्ताय धीमहि अन्नो शम्भुः प्रचोदयात् स्वाहा आर्तजेयाय विद्महे सत्यहस्ताय धीमहि अन्नो शम्भुः प्रचोदयात् स्वाहा என் சேனலை ப்ரொமோட் பண்ணி ओम आत्मजेयाय विद्महे सत्यहस्ताय धीमहि तन्नो शम्भुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम उग्रध्वजाय विद्महे कपिहस्ताय धीमहि तन्नो भुवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम उग्रध्वजाय विद्महे कपिहस्ताय धीमहि तन्नो भुवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम उग्रध्वजाय विद्महे कपिहस्ताय धीमहि तन्नो भुवः प्रचोदयात् स्वाहा ओम उग्रध्वजाय विद्महे कपिहस्ताय धीमहि तन्नो भुवः प्रचोदयात् स्वाहा हस्ताय धीमहि तन्नो भुवः प्रचोदयात् स्वाहा खण्डाय स्वाहा दुहाय स्वाहा षण्मुखाय स्वाहा आलये कुसुदाय स्वाहा इंगलाय स्वाहा दिग्वाहनाय स्वाहा षट्भुजाय स्वाहा श्रीवर्णाय स्वाहा हिरण्यवर्णाय स्वाहा कुम्भाय स्वाहा परमभाय स्वाहा कुम्भाय स्वाहा कुम्भाय स्वाहा सुब्रह्मण्येश्वर रघुपूर्णावतारे आद्यम ओम
சூரியம் பட்டவர்ணம் நட்சத்திரம் 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 சதாயம் பிரியம் சாயம் சாயம் தலகால் ஏழு பிரதட்சணமே குமார சூரிய தேவதாயே ஸ்வாஹா சந்திரம் சேகவர்ணம் சேகச்சந்திரம் சேகபுஷ்பம் நட்சத்திரம் சதாயம் பிரியம் சாயம் சாயம் தலகால் ஏழு பிரதட்சணமே குமார சந்திர தேவதாயே ஸ்வாஹா அகாரம் நட்சத்திரம் 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 சதாயம் பிரியம் சாயம் சாயம் தலகால் ஏழு பிரதட்சணமே குமார அகார தேவதாயே ஸ்வாஹா Aniswaram, Niyaman Mandir, Niyaman Mandir, Rudayaki, Sangam 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 Niyaman Mandir, Aniswaram, Swaha, Sangam Sangam சம்மஸ்தராபிஷேகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சம்மஸ்தரம் சொன்னா ஒரு வருடாபிஷேகம் தான் சம்மஸ்தராபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்றோம். விசேஷமான இந்த சங்காபிஷேகமானது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். இந்த சங்காபிஷேகம் எதுக்காக பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சங்கு சொல்லக்கூடியது அவரோட தேவதை. அந்த தேவதை பேர் வந்து சங்கு கர்ணன். இந்த பேரு சங்கு கர்ணன் பேர். அவர் வந்து நிச்சயமும் கேட்கலாம் பேசுறது. அந்த வெளிநாட்டு கேட்கறாங்க. சங்கு கர்ணனுக்கு பிரம்மதேவர் நிச்சயம் ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காங்க. என்ன வேலை கேட்டீங்கன்னா, காலையில 3 மணிலிருந்து 5:30 மணிக்குள்ளாக நித்தியமும் பூமியில் இருக்கிற புஷ்பம் எல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு வானத்தில் எடுத்து வந்து ஆகாசத்துல பிரம்மலோகம், சிவலோகம், விஷ்ணுலோகத்தை எடுத்து வந்து எல்லாத்தையும் கைவிட்டு எடுத்து வந்து சேர்க்கணும் சொல்லிட்டு எழுதி வச்சிருக்காங்க. இந்த சங்கக்கர்ணன் என்ன பண்ணுவாரா, டெய்லி பூமிக்கு வருவாரா. அதுதான் தேவதைகள் பூமிக்கு வர நேரம் சொல்றாங்க இல்லையா, பிரம்ம முகூர்த்தம். பிரம்ம முகூர்த்தம். அதை ஏன் பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்றாங்கன்னா, பிரம்மன் மூலியமா இந்த பூலோகத்துக்கு ஒரு தேவதை வந்து பூ பறிச்சுட்டு போற நேரம். அதுதான் என்ன முகூர்த்தம், பிரம்ம முகூர்த்தம் பேர். அதனாலதான் வெளியான பால் காய்ச்சணும், கடவுளுக்கு பூமி வந்து போற நேரம் சொல்றோம் இல்லையா. ஏன் சொல்றோம், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செடிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரிஜாத செடி, நந்திவட்டம், நந்தியாவட்டம், இந்த அழகி, இந்த பூலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பறிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ஆனா நாலு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பூ 5 பூ கீழே ஒதுங்கி கிடக்கும். அந்த புஷ்பம் 10 பூவாவது கீழே ஒதுங்கி கிடக்கும். அது ஒதுங்க போது நினைப்போம், அது நாம ஒதுங்கு நினைப்போம். அது கிடையாது. அவர் பறிச்சுட்டு போவார் இல்லையா, பறிச்சுட்டு போகும்போது மிச்சம் சரி ஊழலாம். சங்கக்கர்ணனுக்கு அதான் வேலையை. புஷ்பத்தை எடுத்து போய் பறிச்சுட்டு போய் எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கறது தான் அவரோட வேலை. இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, நம்மளே கூட என்ன பண்றோம், காலையில் 4 மணிக்கு கோயிலுக்கு பூஜை வரணும்னா 6 மணிக்கு வரமாட்டோம். தூங்கிட்ட சாமி, நைட்டாக பூவா இல்லை, அலசல் ஆயிடுச்சு, உடம்பு டயர்ட் ஆயிடுச்சு, 5:30 மணிக்கு வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரு நாள் கொஞ்சம் லேட்டாக போயிட்டார். எங்க மேலோகத்துல புஷ்பம் எடுத்து போகிறதுக்கு அவருக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. லேட் ஆன உடனே அவருக்கு பயங்கரமா கோபம் வருது. யாருக்கு, பிரம்மாவுக்கு. கொடுத்த வேலை என்ன,
மகாபாரதம் எழுதுறவங்க அவர்தான். மகாபாரதம் அவர் மூலியமா தான் இந்த உலகத்துக்கு வெளியில வந்தது. முதல்ல வியாச மகாராஜாவா போடுறாங்க. வியாசனா பிறந்து வியாசனா பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த யுகமா அவர் பிறக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்த பிரகல்லாதா போடுறாங்க. பிரகல்லாதா தெரியுமா? நரசிம்ம அவதாரத்துக்கு காரணமானார். நரசிம்ம அவதாரத்துக்கு காரணமானார் பக்த பிரகல்லாதா போடுறாங்க. சரி, ஓகே, நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தாச்சு. நரசிம்ம அவதாரத்துக்கு அப்புறமா பிரகல்லாதர் இருக்காரு இல்லையா? பிரகல்லாதத்துக்கு அடுத்த இன்னும் போடுறாங்க ராகவேந்திர சுவாமியா போடுறாங்க. யாரு? இந்த சங்குகர்ணன். இந்த சங்குகர்ணன்றவரு முதல்ல வியாசரா போடுறாரு, அதுக்கப்புறம் பிரகல்லாதரா போடுறாரு, அதுக்கப்புறம் அடுத்த யுகத்துல வந்து யாரா போடுறாரு? ராகவேந்திர சுவாமியா போடுறாரு. ராகவேந்திர சுவாமியா போடுறது அவர் ஜீவ சமாதி அடைஞ்சாச்சு. அடுத்து ஒரு பொருள் பிறக்கணும். அது என்னவா பிறக்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பிரம்மாவை கேட்கிறார். உங்ககிட்ட சாபம் வாங்கி 3 யுகம் எடுத்தேன், 3 பொருள் எடுத்துட்டேன், வியாசரா பொருள் எடுத்து ஒரு புண்ணியம் சம்பாதிச்சிட்டேன். மகாபாரதத்துல பெரிய காரியத்தை என்னால இந்த ஊருக்கு வந்து கொடுத்துட்டேன். கவனிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வியாசரா போடுறேன். வியாசரா அப்புறம் பிரகலாதரா போட்டு என் அப்பா இங்கேயே படாத பாடுபட்டு நரசிம்ம அவதாரத்துக்கு ஒரு காரணமா இருந்து ஒரு புண்ணியம் சம்பாதிச்சிட்டேன். அடுத்தபடியா ராகவேந்திரனா பிறந்து நான் மக்களுக்கு என்னென்ன நல்லா செய்ய முடியுமோ எல்லாம் செஞ்சுட்டேன். இந்த 3 புண்ணியம் சம்பாதிச்சிட்டேன். செய்ய பாவத்துக்கு இந்த 3 புண்ணியம் சரி போட்டு சாமி எனக்கு மறுபடியும் சங்குகர்ணனா நீங்க போட வைக்கணும்னு சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களை சங்குகர்ணனா நான் போட வச்சா மறுபடியும் அடுத்த யுகன்றது உருவாகாது. உன்னை வந்து சங்கு மகாராஜாவா பால்கடல்ல போட்ட வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மகாவிஷ்ணு கையில சங்கா போட்ட வைக்கிறார். மகாவிஷ்ணு பெருமா கையில சங்கா அவதான் நடிக்க வைக்கிறார். அந்த சங்குதா காரணம் ஒரு யுத்தம் பலருக்கு. அதே மாதிரி அந்த சங்குதா காரணம் ஒரு யுத்தம் முடிவுக்கும் அவர்தான் காரணம். அந்த சங்குன்றது எங்க கிடைக்குது? கடல்ல கிடைக்குது. கடல் அம்மா சொல்றோம் மகாலட்சுமி மந்திரம் லக்ஷ்மி க்ஷீர சமுத்திரநாதரையான். க்ஷீர சமுத்திரம்னா பால் கடல். கடல்ன்றது ரொம்ப சுத்தமானதா. நீங்க பாருங்க, கடல்ல என்ன போடுவாங்க, என்ன நோய்க்கு போடுவாங்க, வீட்டுல கழிப்பு கழிச்சது, திருஷ்டி சுத்தி போடுறது, என்ன நோய்க்கு கடல் சேர்ப்பாங்க. அத்தனையும் கடல் உள்வாங்கி நமக்கு நன்மையை மட்டும்தான் தருவாங்க. கடல் அவ்வளவு பவித்திரமானது, கடல் அவ்வளவு சுத்தமானது. அந்த கடல்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சங்கு நம்ம கொண்டு வந்து பெருமாள் கேட்கிற சங்கு மாதிரி வச்சு பூஜை பண்ணதுனால உள்ள இருக்கிற அம்பாள் பரிபூர்ணமா பவித்திரமாவாங்க, சுத்தமாவாங்க. ஏதாவது இப்பதான் பண்ணிருக்கலாம், யாராவது எங்கேயாவது கூப்பிடாது போயிட்டு கோயிலுக்கு கால வச்சுருப்பாங்க, மறந்து போய் மறுநாள் வந்திருக்கலாம், சில விஷயங்கள் ஏதாவது நடந்திருக்கலாம், எல்லாம் சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி சுத்தத்துல பவித்திரமாகிறதுக்காக தான் இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த வருஷாபிஷேகம் செய்து இந்த சங்காபிஷேகம் செய்யும் போது அந்த பவித்திரமான சங்கில தீர்த்தத்தை பத்திரப்படுத்தி அதுக்கு பூஜையை செய்து அந்த சங்கினால் அம்பாவை குளிப்பாடும் போது அம்பாவுக்கும் பயங்கரமா பவித்திரமாயிடுவாங்க, சுத்தமாயிடுவாங்க. அந்த பவித்திரத்தை கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த வருடாபிஷேகமானது செய்துட்டு இருக்கோம். இந்த வருடாபிஷேகத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த விசேஷமான பூஜை முதல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா விக்னேஸ்வர பூஜை, விநாயகர் பூஜை பண்றோம். அடுத்தபடியா புண்ணியாவசனம் சொல்லக்கூடிய வருண பகவான் ஆவாகனம் செய்து அந்த வருண பகவானுக்கு பூஜை பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கலசம் மூலியமா நமக்கு அம்பாவை வந்து சுற்றி 9 பேர் காவல். யார் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன், சந்திரன், அங்காரகன், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி, ஞாயிறு, ராகு, கேது சொல்லக்கூடிய 9 கிரகங்கள். அந்த 9 கிரகங்கள் பாதுகாப்பா இருக்கும்போது அந்த கிரகத்துக்கு மத்தியமா இருக்கிறது யார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்பாள். எங்க
அந்த இடத்துல வருவாங்க. அடுத்த 3 வருஷம் கோபுர வாசலுக்கு வருவாங்க. மொத்தம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 9 வருஷம் ஆச்சு. அடுத்த 3 வருஷம் எங்க போயிடுவாங்க? கோபுரத்துக்கு வெளியில போயிடுவாங்க. அதான் என்ன 12வது வருஷம் முடிஞ்சு போச்சா? மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த இடத்துல போராடி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறோம். கும்பாபிஷேகத்தை என்ன பண்ணுறோம்னா வெளியிலிருந்து கோபுரத்துக்கு அன்னிக்கும் கலசத்திலிருந்து மோஸ்தானத்துக்கும் அம்பாவை கூட்டிட்டு வந்து மறுபடியும் உட்கார வைக்கிறது தான் செய்யக்கூடிய பூஜை புரஸ்காரங்கள். ஏன்னா சக்திக்கு நிலை கிடையாது, ரூபம் கிடையாது. நீங்க இப்படி கை கொடுத்து இப்படி கை கொடுத்தா காமாட்சி சொல்றீங்க, அதே இப்படி கை கொடுத்தா மகாலட்சுமி சொல்றீங்க. ரூபம் கிடையாது. ரூபத்தை நம்ம கொடுத்து அம்பாவை பிரார்த்தனை பண்றோம். இது இதே மாதிரி இந்த அம்பாவை வச்சுக்கலாம். அம்பாவை செடி மாட்டு இருக்கீங்க. இன்னொரு கிராமத்தை புண்ணியம் பேர் இருக்கீங்க. பேர் வச்சாலும் சக்திக்கு நிலையோ ரூபமோ கிடையாது. நம்ம உறுப்புகளை கொடுத்தா அம்பாளுக்கு சக்திங்கிறது அதிகமாகும். குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு புரியலாம் சொல்லணும்னா அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஒன்றும் தெரியாது. அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்க நல்லது சொல்லிக் கொடுக்க நல்ல விஷயங்கள் அவங்களுடைய வச்சு வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது, யாராவது கொடுத்தா தெரியாதவங்க கொடுத்தா வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது, நீ இப்படி நடந்துக்கணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, திருடக்கூடாது, எந்த பொருள் தெரியாம இருக்கக்கூடாது, இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். எவ்வளவு அன்பு பாசம் அவரை காட்டணுமோ அந்த குழந்தை அப்படியே அந்த காட்சி பிரதிபலிக்குமா. அந்த மாதிரி மூலஸ்தான கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு பிரதிபலிக்கிறதுக்காக எப்பவுமே மூலஸ்தானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் இருக்கிற ஸ்தானம் வந்து கண்ணாடி மாதிரி. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கண்ணாடி இப்படி இருக்கு, வீட்டில் வந்து கண்ணாடி இருக்கு. கண்ணாடி பார்த்து என்ன பண்ணுவோம்? அளவாரம் ஊதி போடுறோம், சுழி போடுறோம், நம்மளுக்கு எல்லாம் போட்டு போடுறோம் இல்லையா? போட்ட உடனே நம்ம முகம் அந்த கண்ணாடி வந்து தெரியுது, அழகா தெரியுதா? அப்போ கண்ணாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முகம் தெரியுமா? தெரியாது. அது மாதிரி மூலஸ்தான கடவுள் கண்ணாடி மாதிரி. நீங்க எதை காட்டுறீங்களோ அதை பிரதிபலிக்கும். இந்த உலகத்தை புரியும். நீங்க எந்த அளவுக்கு கூப்பிடுறோம், ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிடுறோம், ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிடணும்னா அவங்க திரும்பி பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்க வேலை பார்த்துட்டு அவங்க செய்திட்டே இருக்காங்க. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன தேவதை இருக்காங்களோ அந்த தேவதையை அப்பா நினைவு கூர்ந்து அவங்கள உற்சாகப்படுத்தி அவங்க சந்தோஷப்படுற மாதிரி இந்த மாதிரி பூஜைகள் புரஸ்காரங்களை செய்துட்டே இருக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த இடத்துல அம்மா வந்து உட்காருவா. உட்காரும்போது ஒரு ஸ்தானத்துக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வராங்க, ஒரு நாள் தான் பண்ணுறோம், காஃபி டீ டிஃபன் எல்லாம் வித்தியாக கொடுக்குறோம். 2 நாள் ஆச்சு, 3 நாள் ஆச்சு, 5 நாள் ஆச்சு. இவங்க எப்பதான் போவாங்கன்னு மனசுல நினைச்சா அவங்க போயிடுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி ஸ்தானத்தில் அம்மாவை உட்கார வைக்கும் போது அவங்க கொடுக்க வேண்டிய திருப்திகரமான பூஜைகளை செய்யவே இருக்கும்போது நீங்க நினைத்த விஷயங்கள் அனைத்துமே இந்த கோயில நல்லபடியா நடந்துட்டே வரலாம். இது உதாரணமா ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன். நீங்க கவனிக்கணுமா? அவங்க வருவாங்க, அவங்க ஏதாவது வராங்க, அவங்க ஏதாவது வராங்க, அவங்க ஏதாவது வராங்க. நெல்லூர் எல்லாரும் தெரியுது, ஆந்திரா சைடு நெல்லூர். நெல்லூர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜொன்னவாடான்னு ஒரு ஊர். என்ன ஊருங்க? ஜொன்னவாடா. அந்த ஊர்ல காமாட்சி அம்மன் கோயில் ரொம்ப 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 ஃபேமஸ். காமாட்சி அம்மன் காஞ்சிபுரம் காமாட்சி எந்த அளவுக்கு இங்க வந்து ரொம்ப ஃபேமஸோ அந்த வந்து ஜொன்னவாடா காமாட்சினா அவ்வளோ ஃபேமஸ். எதுக்காக ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஊர்ல முதல்ல உள்ள அம்மாள் இருக்காங்க. அந்த காலத்துல வந்து ஐயர் இல்லாம பூஜாரி இல்லாம கோயிலுக்குள்ள போக மாட்டாங்க, வெளியில வாசல்ல இருந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா உலகத்துல என்ன சாமின்னு தெரியாம ஏதோ சாமி இருக்கு, சக்தி சாமி, அந்த சாமியை வழிபடுறதுக்காக கடா வெட்டுறது, கோழி வெட்டுறது எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. வள்ளுவர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரத்தகாவம் அதிகமாயிடுச்சு. ரத்தகாவம் அதிகமானவங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கோயிலுக்கு யாருமே ஒரு பூஜை புரஸ்காரங்கள் செய்யாதனால அந்த கோவில்ல பேய் பிசாசு இந்த மாதிரி வந்து சூரிய தேவதைகள் எல்லாமே உள்ள போய் ஆட்டப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆட்டப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறமா அந்த பக்கம் ஆடு மாடு கோழி எது வந்தாலும் அதை பேய் கட்டி சாப்பிட்டு இருந்ததான் அந்த பழைய யாத்திரை வந்து
ஆரம்பிச்சு கொடுக்கும்போது அவர் நேராக வரார். இங்க அந்த இடத்துக்கு வரார். அந்த வந்தவர்களே அவர் தனிப்பட்ட முறையில் அந்த ஸ்தானத்துக்கு கால் வச்சு அவர் வந்து அபிராம எந்தாதி ஸ்ரீசூத்த பாராயணம் எல்லாம் உட்காந்து அங்கேயே ஜெபிக்கிறார். ஜெபிச்சு பார்க்கறவங்க அந்த முகஸ்தான அம்மா முகம் அந்த அளவுக்கு சாந்தமா மாறி அம்மா அவருடைய பரிபூர்ணமா அனுகிரகம் மாறி அங்க இருக்கிற பிசாசுக்கு தேவதைகளெல்லாம் வெளியில வந்துட்டு மக்களை உள்ளாட்சி வந்து அங்க சக்தி பீடத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்றாங்க. ஸ்ரீசக்கரத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்றாங்க. அந்த பேர் அம்மாவுக்கு சொன்னவாட காமாட்சி அம்மன் பேர். பேர் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். காமாட்சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா காம ஆட்சி. கா அண்ணா நான், மா அண்ணா என்னுடைய மனம், ஆட்சினா ஆட்சி ஆட்சி தருவது. அதாவது என் மனதை ஆட்டி படைக்கக்கூடியவர். மனசை ஆட்டி படைக்கக்கூடியவர். நீங்க கெட்ட விஷயத்துல போறீங்கன்னா உங்க மனசை திருத்தி நல்வழியில் கொண்டு போக யாரு? காமாட்சி. அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஆலயம் சொன்னா ஆன்மாவை லயக்கிறது. ஆன்மான்னா நம்ம மனுஷன் ஆன்மா. நம்ம மனுஷன் ஆன்மாவில் என்ன இருக்குது யாருக்கும் தெரியாது. யாரை வேணா புரிஞ்சுக்கலாம். மனுஷனை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். உள்ளூர் வைத்து புறமூர் பேசுபவர்கள் அதிகமாகிட்டாங்க. அப்ப அந்த ஆலயம் சொல்லக்கூடிய ஆன்மாவை லயக்கூடிய இடத்துக்கு வந்துட்டால் அந்த கெட்டது எது இருந்தாலும் அங்கிருந்து விலகி போயிடுவான். அதுதான் கோயில் இருந்தது லயம். லயம்னா ஆன்மாவை லயக்கக்கூடிய இடம். அந்த ஆன்மாவை லயக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம ஆட்சி செய்யக்கூடியது யாரு? காமாட்சி. வழிபட்டு கோயில் இல்லையா? அதனால நம்ம எந்த எண்ணத்தோட ஆலயத்துக்கு வரணும் அந்த எண்ணத்தை நம்ம பிரசாதமா வாங்கிட்டு போவோம். கோயிலுக்காக நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். எந்த எண்ணத்தோட நீங்க அடி வச்சு உள்ள வரீங்களோ, எந்த எண்ணத்தோட சாமியை வழிபடுறீங்களோ, எந்த எண்ணத்தோட அந்த பிரசாதத்தை கை நீட்டி வாங்குறீங்களோ அந்த எண்ணத்தையே நீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போவீங்க. ஏன்னா உள்ள இருக்கிறது கண்ணாடி. கண்ணாடியில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அது 3 மடங்கா உங்களுக்கு திரும்பி வரும். ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ப நம்ம எண்ணம் நல்லா இருக்கணும், செய்யக்கூடிய செயல் நல்லா இருக்கணும், கிடைக்கக்கூடிய பலனும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அதனால நல்ல எண்ணங்களை வைத்து நல்ல செயல்களை செய்யும் போது கிடைக்கக்கூடிய பாடம் நல்ல பலனா அவங்க வந்து அமைகிறது விசேஷம். அத்தகைய காமாட்சி அவ்வாறு இப்போது மகாபூர்ணாவதின்னு சொல்லக்கூடிய மகாபூர்ணாவதி நடந்து கலச ஆராதனை நடந்து மகாதிவாரம் நடந்து கலசம் பிரதட்சணமாகி கலசாபிஷேகம் அதன் விசேஷ அலங்காரம் மகாதிவாரணையானது நடைபெறும். அதனால தயவு செய்து பக்தர்கள் கொஞ்சம் அமைதி காத்து என்ன பூஜை பண்றாங்களோ பேசாம அமைதி காத்து ஒத்துழைச்சி அதனை மகாலகை அனுகிரகம் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
அப்படியே சுற்றி போட வேண்டாம். மற்றும் ராஜவேலி